ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اور ساتھ مومنوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ اگر ان غیر مسلموں کو، وہ بے شک ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بے شک کتنے ہی یارانے تمہارے ساتھ کیوں نہ ہوں، تم یہ نہ سمجھتے ہو کہ ہماری ان کے ساتھ محبت ہے۔ جب بھی تم پر یہ قابو پائیں گے پھر یہ تمہارے تعلقات کو نہیں دیکھیں گے۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تم پر قابو پا لیں پھر یہ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری محبتیں نہ دیکھیں۔ جب پاکستان آزاد ہوا، وہ ہندو، وہ سکھ، مسلمانوں کے احسانات تھے ان کے اوپر، مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ اگر خدا نخواستہ معاملات خراب ہوئے، حالات خراب ہوئے تو ہم ان کی پناہ میں آ جائیں گے۔ انہی ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، یہ کافر تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی خاطر سب کو پھر چھوڑ دو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنی اولاد کے لیے یہ محبتیں بڑھا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے کام آنے والا قیامت کے دن نہیں ہے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، قد کانت بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ان کے ساتھ تھے، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے، بادشاہ سے لے کر ایک عام آدمی تک، ایک چوکیدار اور ایک چپڑاسی تک، سارے کے سارے لوگ مشرک تھے اور ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے چند ساتھی اور آپ کے بھتیجے یہ ایمان والے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ فمن تبعنی فإنہ منی، میرے مولا جو مجھ میں سے ہے، جو میری اتباع کرتا ہے اس کا مجھ میں سے شمار کر، ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرتا ہے، فإنک غفور الرحیم، یوں نہیں فرمایا اللہ پھر تو ہی ان کو سزا دے، فرمایا فإنک غفور الرحیم، پھر تو ہی غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی میری نافرمانی کر رہا ہے، تیرے حکموں کو توڑ رہا ہے، پھر تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اگر چاہے تو انہیں ایمان کی دولت دے کر معاف فرما دے، تیری شان ہے۔ فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ لوگ۔ ان نمونہ کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے، کیا عمل کیے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا انا براء منکم، بے شک ہم تمہارے عمل سے، تمہارے قول سے، تمہارے عقیدے سے بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی بری ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ظاہر ہو گئی تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت، والبغضاء اور نفرت بغض، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر، اللہ اکیلے پر، وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے۔
इल्ला कौल इब्राहीम लिअबीही लअस्तगफिरन्न लका, सवाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौल के जो उन्होंने अपने वालिद के बारे में कहे थे, लअस्तगफिरन्न लका, ऐ मेरे अब्बा जान मैं ज़रूर अल्लाह से तेरे लिए बख्शिश मांगूंगा, ज़रूर मैं अल्लाह से तेरे लिए माफ़ी मांगूंगा। वमा अमलिकु, शायद तू ये समझता हो कि इब्राहीम नबी है और मुझे अल्लाह से बचा लेगा, अल्लाह के अज़ाब से बचा लेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह की बारगाह में मैं इस्तग़फ़ार करूँगा, तेरे लिए दुआ करूँगा। वमा अमलिकु लका, मैं मालिक नहीं हूँ किसी शय का तेरे बारे में, मिनल्लाहि, अल्लाह से, मिन शैइन, किसी भी शय का, मैं किसी भी शय का मालिक तो नहीं हूँ, मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह ने दे दिया तो तेरे नसीब। फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने जब ये बात खुल गई कि मेरा वालिद ईमान नहीं लाता, फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रा मिन, जब ये बात जाहिर हो गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ईमान नहीं लाते, अल्लाह के दुश्मन है, तबर्रा मिन, उनसे भी बेजारी का, बरात का ऐलान फरमा दिया। फरमाया रब्बना अलैका तवक्कलना, ये लोग तुम्हारे लिए नमूना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, आपके साथियों ने हिजरत फरमाई, तुम लोगों ने भी मक्का से हिजरत की, तो जैसे उन्होंने इराक से हिजरत करके बाबल को अपना शहर बना लिया, ऐसे तुमने मक्का से हिजरत करके मदीना को अपना शहर बना लिया। अब पीछे की टांग न रखो, पीछे को याद ना करो, उस साबका शहर को याद ना करो। लोग ये दुआ करते रहे, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना, ऐ हमारे रब हम तुझ ही पर भरोसा करते हैं। ओ हातिब बिन अबी बल्ता, तू भी अल्लाह पर भरोसा कर लेता, काफिरों पर भरोसा ना करता कि काफिर शायद मेरी औलाद को, मेरे खानदान वालों की हिफाजत करेंगे, मेरा उन पर एहसान हो जाएगा। उन लोगों ने भी अल्लाह पर भरोसा किया, रब्बना अलैका तवक्कलना, ऐ हमारे रब हम तुझ पर भरोसा करते हैं, व इलैका अनबना, और तेरी तरफ हम रुजू करते हैं, व इलैकल मसीर, बिलाखिर हमारा तेरी तरफ लौटना है। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वग़फिर लना रब्बना, ऐ हमारे रब हमें ना बना आजमाइश उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, वग़फिर लना, ऐ हमारे रब हमारी बख्शिश फरमा, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही ज़बरदस्त है, गालिब है, हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, ऐ मुसलमानों बेशक इसमें तुम्हारे लिए उसवाए हसना है, बेहतरीन अच्छा तरीका है, लिमन काना, हर शख्स के लिए नहीं, उस शख्स के लिए उसवाए हसना है, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जो ये समझता है कि मैंने मरना है, मैंने कब्र में जाना है, मैंने सवालों जवाब देने हैं, मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है, उसे इस बात की फिक्र होती है। और जो ये इस बात का यकीन नहीं रखता, उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती। वमन यतवल्ला, और जो फिर जाता है, जो मुंह फेर लेता है, फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, फिर बेशक अल्लाह गनी है, अल्लाह भी बेपरवाह, अल्लाह को भी फिर इसकी कोई परवाह नहीं है जो मुंह फेर कर जा रहा है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के दीन से, शरीयत से मुंह मोड़ कर चलता है, वमन यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तो अल्लाह उसकी जगह पर कोई दूसरा बंदा ले आते हैं जो अल्लाह से डरता भी है, जो अल्लाह की तौहीद को भी मानता है, जो अल्लाह की इबादत भी करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर भी चलता है। फरमाया वमन यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। फ़इन्नल्लाह, अल्लाह इस बात से बेपरवाह है कि कोई अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है या नहीं रखता, मौत को याद रखता है या नहीं रखता, अल्लाह के कुरान के करीब आता है या नहीं आता, अल्लाह की नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, अल्लाह को इस बात से कोई सरोकार नहीं है, वो पहले ही तारीफों वाला है। हुवल गनियुल हमीद, बड़ी तारीफों वाला है, सारे के सारे बागी हो जाएं तब भी उसकी तारीफ में कोई फ़र्क नहीं आता, सब तब भी उसकी बुजुर्गी में कोई फ़र्क नहीं आता।
تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرمایا وہ پہلے سے غنی ہے، وہ پہلے سے حمید ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔